नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तमिलनाडु के सत्यमंगलम बन्नारी अम्मन इंजीनियरिंग कॉलेज में जश्न मनाया गया। 1997 से 2001 तक एक एल्यूमनाई रियूनियन प्रोग्राम हुआ, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर और दूसरे इलाकों के एल्यूमनाई ने हिस्सा लिया और जश्न मनाया। सत्यमंगलम, अलाथुकोम्बई, इरोड जिले में बन्नारी अम्मन इंजीनियरिंग कॉलेज 1996 में शुरू हुआ था। उसके बाद 1997 से स्टूडेंट एडमिशन हुए, जिसमें इरोड, कोयम्बटूर, तिरुप्पुर और दूसरे तमिलनाडु के अलग अलग जिलों के स्टूडेंट्स ने कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट में पढ़ाई की। 2001 में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने सिर्फ किताबी पढ़ाई से पढ़ाई की। इससे उन्हें कॉलेज में अच्छे नंबर मिले और उन्होंने नेशनल लेवल पर हुई जॉब काउंसलिंग में हिस्सा लिया और चुने गए। उनमें से ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, दुबई और दूसरे देशों में नौकरी के मौकों के लिए चुने गए और वहीं पोस्टिंग मिली। बन्नारी अम्मान कॉलेज में अपनी सिल्वर जुबली मनाने के लिए एल्यूमनाई का रियूनियन हुआ, जिसमें 2001 में पढ़े 240 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस इवेंट की अध्यक्षता बन्नारी अम्मान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल SP बाला सुब्रमण्यम ने की। एल्यूमनाई ने अपनी स्पीच के दौरान कॉलेज में पढ़े और अब ऊंचे पदों पर बैठे स्टूडेंट्स को बधाई दी और उन्होंने अपने बच्चों को भी इसी तरह हायर एजुकेशन के लिए पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को उस समय वहां मौजूद प्रोफेसरों की एजुकेशनल ट्रेनिंग और गाइडेंस से प्रोत्साहन मिला और उन्हें लैब रिसर्च ट्रेनिंग दी गई और वे स्टूडेंट्स को एक इनोवेटिव ट्रेनिंग मेथड से शिक्षा दे रहे थे। दुनिया भर में 14 चैप्टर जुड़ गए हैं और नौकरी के ज्यादा मौके हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि यहाँ से पढ़े कॉलेज स्टूडेंट्स आज 2 लाख रुपए से 20 लाख रुपए महीने की सैलरी कमा रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं और कुछ टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स अपना खुद का बिजनेस करके अपनी इनकम कमा रहे हैं। कॉलेज की तरफ से पुराने स्टूडेंट्स को यादगार तोहफे दिए गए। इंटरव्यू: तमिल चेल्वी, चेन्नीमलाई, पुराने कॉलेज स्टूडेंट। राधिका, पुराने कॉलेज स्टूडेंट। सतीश, पुराने कॉलेज स्टूडेंट कोयम्बटूर से। आनंदन, पुराने कॉलेज स्टूडेंट कोयम्बटूर से। शक्तिवेल, पुराने कॉलेज स्टूडेंट तिरुपुर से। तमिलनाडु स्टेट क्राइम रिपोर्टर सुब्रमणी की रिपोर्ट। வணக்கம். நான் வந்து ஒரு விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்தேங்க. 97 செகண்ட் பேட்ச் மெக்கானிக்கலில் ஜாயின் பண்ணேன். முடித்தோடனையும் ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் MITயில் பண்ணாங்க. அப்துல் கலாமோட 8 லெக்சர்ஸ் நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த காலேஜ் வந்து பொன்னாரி அம்மன் ஒரு அம்பாலோட கருணையால் உருவாக்கப்பட்ட காலேஜ். SVB சேர்மன், அதாவது SV பாலசுப்ரமணியன் சேர்மன் ஐயா வந்து அப்போவே இது வந்து அமெரிக்காவில் ஒரு காலேஜ் எப்படி இருக்கணுமோ அந்த நோக்கத்தோடு கட்டி இன்றைக்கி நான் இந்த காலேஜை பார்க்கும்போது அமெரிக்காவுக்கு நிகராக எந்த காலேஜ் அமெரிக்காவில் எப்படி ஒரு லேட்டஸ்டே மேசச்சூசெட்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய காலேஜாக வளர்ந்துருக்கு. நான் இன்றைக்கி வந்து MIT முடிச்சுட்டு இப்போ IITயில் மெட்ராஸில் PhD முடிச்சு 2018 முடித்தாங்க. இன்றைக்கி IIT NITக்கு ஈக்குவலாக அந்த கமிட்டியில் என்னால் இங்கே வந்து பேச முடியுது அப்படின்னா இந்த காலேஜோட அஸ்திவாரம் தான் காரணம். நான் அக்னி ஏவுகணையில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேங்க, விஞ்ஞானியாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போது அந்த ஆராய்ச்சி இந்த மக்களுக்கு, இந்த குழந்தைகளுக்கு, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்லித்தர விரும்புகிறேன். அதே மாதிரி இந்த SVB சேர்மன் அவர்கள் எந்த அலுமினிஸ்க்கு, நான் ஹைதராபாத் சாப்டருக்கு பிரசிடெண்ட்டாக இருக்கேங்க, அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு. இந்த காலேஜ் மாதிரி அலுமினிக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற எந்த காலேஜும் கிடையாதுங்க. அதே மாதிரி குருகுலம் மெத்தட் ஆஃப் கல்லூரியும் ஃபஸ்ட் இயரில் இவங்க சொல்லித்தராங்க. இங்கே இன்ஜினியரிங் படித்து குருகுலம் மெத்தடில் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த விஷயத்தில் இந்த காலேஜ் இந்த மாவட்டத்தில் மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா லெவலில் மிகப்பெரிய காலேஜாக கூடிய சீக்கிரத்தில் வரப்போகுது. ஆல்ரெடி டாப் 100 காலேஜில் இது இருக்குது. டாப் 20 காலேஜுக்குள்ள வரணும்னு நாங்கள் விருப்பப்படுறோம். இந்த வாய்ப்பை தந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என் பேர் நித்யா விஸ்வநாதன். நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேன். இப்போது கல்வின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஸ்கூலிங் பண்ணது வந்து பாரதி வித்யா பவனுங்க. அங்கேருந்து நான் வந்து ஒரு ரூரல் அட்மாஸ்ஃபியரில் படிக்கணுன்ட்டு இந்த காலேஜை தேர்ந்தெடுத்தேன். இங்கே வந்தபோது எங்களுக்கு பன்னாரி அம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் நாங்கள் பேட்ச் ஆஃப் 2001 செகண்ட் பேட்ச் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்க. இதில் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு காலேஜோட நாங்களும் வளர்ந்துருக்கோம். காலேஜோட ஒவ்வொரு பிரிக்கும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஸ்டல் ஆகட்டும், லேடிஸ் ஹாஸ்டல் திறந்ததாகட்டும், கேம்பஸ் ஸ்டூடெண்ட் சென்டர் வரதாகட்டும், லைப்ரரி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதாகட்டும், இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு
இம்மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் அது ஒவ்வொரு அணுக்கள்லாம் கட்டி அந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து வந்தது, அவங்க இம்பார்ட் பண்ண நாலேஜ் எங்களுக்கு அந்த காலத்தில் வந்து புக்கிலேருந்து கற்று தருவாங்க. சாப்டர் பை சாப்டர் கற்று தரச்ச எங்களுக்கெல்லாம் அதோட தியோரிட்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். ஆனால் இன்னி வரைக்கும் நான் MBA படித்த அந்த தியோரிட்டிக்கல் நாலேஜ், அந்த ஷேரிங் ஆஃப் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்தது எங்களுக்கு அவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இன்றைக்கி யூனிலீவரில் பிஸ்னஸ் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் ஃபார் ஏஷியா பசிஃபிக், டிஃபேக்டோ CISO ஃபார் HUL ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் லிமிட்டடாக இருக்கிறதுக்கு பண்ணாரி அம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வந்து ஒரு பெரும் பகுதி. இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு கோவில், கல்வியை கற்றுக் கொடுத்த கோவில். எங்களுக்கு இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கே இருக்கோமோ எங்கள் லைஃப்பில் அதோட ஒவ்வொரு லீடர்ஷிப் லெசன்ஸ் ஆகட்டும், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆகட்டும், இது வந்து டிபேட்டிங் கிளப்பாக இருக்கலாம், ஃபோட்டோகிராஃபி கிளப்பாக இருக்கலாம், இல்லை ரோட்ராக்ட் கிளப் ஆஃப் பண்ணாரி அம்மன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நாங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதாக இருக்கலாம், மெஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவாக இருக்கலாம். இந்த ஒவ்வொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் ஒரு லீடர்ஷிப் லெசன்ஸ் எங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்குங்க. ஐ எம் ஸோ ப்ரவுட் டு சே what I am today is because of my college, my temple of learning, Bannari Amman Institute of Technology, Satyamangalam. என் பேர் ராதிகா. நான் 2001 மெக்கானிக்கல் பிரான்ச். மெக்கானிக்கல்னாவே ரொம்ப கம்மியாக தான் இருப்பாங்க. அதுவும் அந்த வருஷம் அந்த காலகட்டத்தில் 69 நான் ஒரு பொண்ணாக இருந்தேன். ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள், சேஃப்டி அதெல்லாம் வந்து யோசிப்பாங்க. ஆனால் வந்து இந்த கேம்பஸ்குள்ளே அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே நம்ம யோசிக்க வேண்டாம். அந்த அளவுக்கு தைரியமாக என் பேரண்ட்ஸ் என்னை விட்டுட்டு போனாங்க. ரெண்டாவது, இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்ப்ரனர். நான் வந்து யூனிஜெட் நியூமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை நடத்திட்டு வரோம். எங்களோடது வந்து கோயம்புத்தூரில் சின்னவடம்பட்டியில் இருக்குது. இன்றைக்கி எங்களோட இன்னொரு பிரான்ச் வந்து குஜராத்லேயும் நான் வந்து செட்டப் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கம்பெனியை நான் சோலோவாக தான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இன்றைக்கி அந்த கம்பெனியை மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு எனக்கு தைரியத்தையும் தெம்பையும் கோர் மெக்கானிக்கலில் இருந்து டீவியேட் ஆகாமல் இன்றைக்கும் நான் அந்த மெக்கானிக்கல் செக்மெண்ட்லேயே இருக்கேன் அப்படின்னா அதுக்கான அஸ்திவாரம் இந்த காலேஜில் தான். எங்கள் பிரின்சிபல் சிவானந்தம் சாருக்கும் எங்கள் சேர்மன் SVB சாருக்கும் இந்த தருணத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். அது மட்டும் கிடையாது, என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ் அத்தனை பேரும் இன்றைக்கும் என் கூட இருக்காங்க. இன்றைக்கி இப்போது 230 பேர்த்துக்கு மேலே நாங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஒன்றானோம் இந்த ரீயூனியனில். அதில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு புது 4-5 பிஸ்னஸ், இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு இன்றைக்கி நாங்கள்லாம் இன்டர் கனெக்ட் ஆகி, உன்னோடது இங்கே எடுத்துகிட்டு போகலாமா, நான் இதை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி வந்து ஒரு ரீயூனியன் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் வைஸ், பர்சனல் வைஸ் எல்லா வகையிலுமே உறுதுணையாக இருந்தது. இது வந்து ஒரு பெரிய கிராண்ட் சக்ஸஸ். இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த காலேஜ், அதாவது அலுமினிஸை என்கரேஜ் பண்ணுறதாகட்டும், அலுமினிஸ்க்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதாகட்டும், எங்கள் காலேஜுக்கு நிகராக வேறு எந்த காலேஜும் இல்லைன்னு சொல்லுவேன். எல்லாத்துக்கும் மேலே ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ், இங்கே இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸை எத்தனை பேர் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியாது. இங்கே எல்லாத்துக்குமான ப்ரைவசியும் இருக்கும், அதே மாதிரி சேஃப்டியும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக சொல்லுவோம், BITயை மிஞ்சிக்க வேறு எந்த காலேஜும் இருக்காது. இன்றைக்கி ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் ஆகட்டும், DRDOவில் சயின்டிஸ்ட் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் VP, என்னோடய ஜூனியர் வந்து ஒரு கம்பெனியில் VPயாக இருக்கார். அவர் வந்து ஒரு 500 கோடி ரூபா டர்ன் ஓவர் கம்பெனியை நடத்திட்டுருக்காரு. இதெல்லாம் கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ we wish young generation to have a great years, because இந்த காலேஜில் படிக்கிற யாரும் தோற்று போக மாட்டாங்க. அதை வந்து நாங்கள் சக்ஸஸாக சொல்லுவோம். தேங்க்யூ. என் பேர் MKP சக்திவேலுங்க. நான் திருப்பூர்லேருந்து வரேன். நான் காலேஜில் வந்து 97 சேர்ந்தேன். அப்போ வந்து டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி பிரான்ச்சில் நான் படித்தேங்க. டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி வந்து அப்போது லீடிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருந்துச்சு. ஆனால் இது வந்து புதுசாக ஆரம்பித்த கல்லூரி, இது எப்படி இருக்குமோ என்னென்னு தெரியல. இருந்தாலும் வந்து பண்ணாரி அம்மன் அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்டு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க நல்லா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில் நாங்கள் உள்ளே வந்தோங்க. ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த லீடிங் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் எல்லாத்துலேயும் இருக்காத லேபுகளாக வந்து எங்கள் பண்ணாரி அம்மன் காலேஜில் நாங்கள் வரும்போதே இருந்துச்சுங்க. அது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்பின்னிங் லேப் ஆகட்டும், வீவிங் லேப் ஆகட்டும், எல்லாமே ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருந்துச்சுங்க. ரன்னிங் கண்டிஷனில் சிலரெல்லாம் காட்சி பொருளாக மட்டும் வச்சுருப்பாங்க. பட் ஆனால் எங்கள் காலேஜில் வந்து எல்லாமே ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் வச்சுருந்தாங்க. அதுலேயும் எங்களுக்கு காலேஜ் முடிச்சதுக்கப்புறம் எங்கள் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் போய் மாஸ்டர்ஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னால் யூ ஹாவ் டு பி எ ஒர்க்கர் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நாங்கள் போய் லேபர்ஸ் மாதிரியே வந்து ஒர்க் பண்ணுவோம். பீசிங் ஆஃப் யான் அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொன்றும் நாங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டங்காட்டி தான் வந்து எங்களை வந்து சாதாரண லேபர்ஸாவோ ஒரு ஸ்டாஃப்ஸாக போய் ஒரு கம்பெனியில் சேராமல் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனராக வந்து உருவாக்குனாங்க. நான் வந்து இன்றைக்கி திருப்பூரில் வந்து யான் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க. என்னை வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனராக வடிவமைச்சது வந்து இந்த பண்ணாரி அம்மன் கல்லூரி தாங்க.
அதுபோக நான் வந்து பண்ணாரியம்மன் கல்லூரியினோட முன்னாள் மாணவர்கள் சங்க தலைவராக இருக்கணுங்க. எங்கள் காலேஜில் வந்து ஒரு 14 சாப்டர் உலகம் பூரா கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அது மூலிமா நிறையா வரத்துக்கு நிறைய பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுன்னு நிறைய விதமான நல்ல காரியங்களுக்கு இந்த கல்லூரி வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்குதுங்க. வேறு எந்த கல்லூரியிலும் இல்லாத முன்னாள் மாணவர்கள் சங்கத்தை வந்து ரொம்ப நமது சேர்மன் வந்து ரொம்ப ஊக்குவிக்கிறாருங்க. ரொம்ப நன்றி. என் பேர் தமிழ் செல்வி. நான் வந்து சென்னிமலைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கந்தப்பகவுண்டன் வலசை அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கிராமத்துலேருந்து வரேங்க. நான் பள்ளிக்கூடம் படிக்கும்போது வந்து பஸ் வசதி கிடையாது. 4 மைல் காலையில் 5 மணிக்கு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போய் தான் என்னோட மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல். எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் மெட்ரிகுலேஷனில் படிக்கணுங்கிற ஒரே ஆசையினால் அவ்வளோ தூரம் ஸ்கூலில் போட்டார். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ணப்போ நானும் ஒரு ரூரல் என்வாயர்மெண்ட்டில் இருக்கிற நம்ம கிராமத்து பசங்களை சப்போர்ட் பண்ணுற ஒரு காலேஜில் சேரணுங்கிறக்காக தான் பண்ணாரியம்மன் சூஸ் பண்ணி வந்து படித்தேன். நான் இப்போ வந்து அமெரிக்காவில் வந்து 24 வருஷமாக அமெரிக்காவில் இருக்கிறேன். படித்து முடிச்சு 1 வருஷம் கழிச்சு போனதுங்க, வேலைக்கு போனது. இப்போது அங்கே தான் இருந்துகிட்ருக்கிறேன். அமேசானில் வந்து குளோபல் பிளேஸ்மெண்ட் மேனேஜராக இருக்கிறேன், அமேசான் யூஎஸ்ஏல. எனக்கு வந்து கிராமத்திலிருந்து வர குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வெளி உலகத்தை பார்க்குறதுக்கு அடிப்படையாகவே ஒரு தயக்கமும் பயமும் இருக்கும். அவங்களுக்கு தாய்மொழி வந்து தமிழில் தான் நிறைய படிச்சிருப்பாங்க. இங்கிலீஷ் வழியாக கல்வி படிச்சிருந்தாலும் அவ்வளோ சரளமாக வராது. ஒரு தயக்கமும் பயமும் வெளி உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு தைரியமும் இருக்காது. இந்த காலேஜ் வந்து எனக்கு அந்த தைரியத்தை கொடுத்தது. அகாடமிக்கலி மட்டும் இல்லை, இந்த காலேஜுக்கு குழந்தைங்களை அனுப்புகிறவங்க வந்து ஒழுக்கமும் சேர்ந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்பி தைரியமாக தங்கள் குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கலாம். இந்த காலேஜ் எனக்கு கொடுத்தது என்னங்கன்னா லீடர்ஷிப். நான் இந்த காலேஜில் இருக்கிற அத்தனை எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் பார்ட்டாக இருந்திருக்கேன். தமிழ் மன்றத்திலேருந்து என்எஸ்எஸ்லேருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது வந்து இந்த காலேஜ் புது காலேஜ். ஆனால் புது காலேஜ்னு நீங்கள் சொல்ல முடியாது. அப்போவே வந்து ப்ராக்டிக்கல் எஜுகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து லேப்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோ ஒரு வசதியோடு இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. விச் இஸ் வை அவர் பேட்ச் இஸ் ஐ திங்க் ஹைலி சக்ஸஸ்ஃபுல். whatever I am today, most of it is because of what BIT gave me back. Thank you.